In this lecture, today is our fifth lecture of AC distribution system. In last lecture, I have completed the concept of distribution substation. In last lecture, we have discussed the substation, what is the need of substation, and factors designing while we design the substation. सबस्टेशन डिझाईन करत असताना आपल्याला कोणकोणते फॅक्टर्स कन्सिडर करावे लागतील ते आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. आणि सबस्टेशनची नीड इलेक्ट्रिकल सिस्टममध्ये काय आहे ते आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. तर टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन. ॲज आय हॅव एक्सप्लेन, the substation has different types according to service requirement and according to construction features. So according to service or duty requirement, substation has 6 types. First is transformer substation, converting substation, power factor correction substation, industrial substation, frequency changer substation, switching substation. These are the 6 types of substation according to the duty requirement. Again, classification of substation is based on the construction features. कशा प्रकारे सबस्टेशन डिझाईन केलेलं आहे, डिपेंडिंग ऑन दॅट फॅक्टर सबस्टेशन इज डिवायडेड or substation has 5 types. That is, first is in that outdoor substation, indoor substation, underground substation, pole mounted substation, foundation mounted outdoor substation. These are 5 types of substation according to the design consideration or the construction feature. कशा पद्धतीने आपण सबस्टेशन डिझाईन केलेलं आहे, डिपेंडिंग ऑन दॅट फॅक्टर द सबस्टेशन हॅज डिफरंट टाईप्स. इन दॅट आपण हे सगळे सबस्टेशनचे टाईप्स या लेक्चरमध्ये कवर करणार आहोत. त्यामधला आपला जो फर्स्ट पॉईंट आहे ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन. यू कॅन सी हियर, this is the feeder incoming lines from the another substation or another power supply. These feeder lines are carried from another substation and these are the terminals of feeder. From this point the supplies go to this transformer which is installed in the substation. Okay, substation मध्ये ट्रान्सफॉर्मर फीडर लाईन्सच्या आहेत तर टर्मिनल्स इथे आलेले आहेत. तिथून आपण सप्लाय कॅरी करून ह्या 3 ज्या आहेत त्या फीडर लाईन्स आहेत, त्या फीडरचं आपण इथं टर्मिनेट करून तिथून सप्लाय जो आहे तो ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरी साईडला इथं दिलेला आहे. ट्रान्सफॉर्मरची प्रायमरी साईड आणि ही ट्रान्सफॉर्मरची सेकंडरी साईड आहे. ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी साईडपासून हे जे आहेत ते सप्लाय टर्मिनल्स कॅरी करून आपलं जे काही पुढची सिस्टम आहे किंवा सबस्टेशनमधलं नेटवर्क आहे त्याला आपण सप्लाय इझिली प्रोव्हाइड केलेला आहे. दिस इज द डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन. इन दिस सबस्टेशन व्होल्टेज इज चेंजेस फ्रॉम वन व्हॅल्यू टू अनदर. ओके, तर ट्रान्सफॉर्मरचं जे फंक्शन आहे ते काय आहे? Transformer is a static device. This is the transformer substation and in this device is static. There is no any variable component or moving component in this device, because as we know transformer is a static device which is used to change the frequency which is used to change the voltage level. Voltage level जे आहे voltage level change without change in frequency. Means transformer is a static device which is used to change the
नंतर नंतर येतो. व्होल्टेज लेवल चेंजेस विदाउट चेंजेस इन frequency. In this substation, the voltage is changes from one value to another. Okay. ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशनमध्ये काय होतं, ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो व्होल्टेजची एक लेवल चेंज करून अनादर लेवलला आपण व्होल्टेज स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन करत असतो. स्टेप अप, step down. The function of transformer is to up the voltage level or to down the voltage level. This transformer steps up the voltage from 66 kV 11 kV to 132 kV. स्टेप अपसाठी 11 kVचं 132 मध्ये कन्वर्जन केलं जातं. स्टेप डाऊन मीन्स व्होल्टेज मॅग्निट्यूड इज कन्वर्टेड, हाय व्होल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू दी low voltage. 132 kV supply is converted into 11 kV with the help of step down transformer. Okay, for primary transmission line साठी जे व्होल्टेजची रेंज असते 11 kVचा आपण 132 kV मध्ये कन्वर्जन करतो. तर बेसिक आपली जी जनरेशनपासून ते डिस्ट्रीब्युशन लेवलपर्यंतची जी लेवल आहे 11 kVचं जनरेट होतं. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मरचा यूज करून आपण ते व्होल्टेज अप केलं जातं. दिस इज प्रायमरी ट्रान्समिशन. अगेन दिस व्होल्टेज इज रिड्यूस टू लेवल ऑफ 66 kV. दिस इज दी सेकंडरी ट्रान्समिशन. सेकंडरी, दिस व्होल्टेज इज कन्वर्टेड इंटू 33 kV or 11 kV. This is primary distribution, and after that this 11 kV gets converted into 440 or 230. This is secondary distribution. Secondary distribution. In this case what will happen, जनरेशनचं व्होल्टेज 11 kV मध्ये असतं, त्यामध्ये आपण स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर यूज करून 132 kV मध्ये कन्वर्जन केलं जातं. 132चं 66 kV स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर यूज करून कन्वर्जन केलं जातं. 66चं परत 33 kV मध्ये कन्वर्जन केलं जातं. ओके, ही जी आहे ती रेंज आहे ही प्रायमरी ट्रान्समिशन. दिस इज सेकंडरी ट्रान्समिशन. This range is for primary distribution and this voltage range is for secondary distribution. These concepts I have cleared in before lectures. In last lectures I have completed this concept, but I want to recall these concepts because you need to understand properly how actually the power transmission takes place in electrical system. Okay. Then the receiving station receive this power at high voltage and step down by transformers to 33 kV or generally 11 kV. Okay, and power at this stage is further transmitted by secondary transmission. तर रिसिविंग एंड पासून ते 11 kVचं कन्वर्जन वेगवेगळ्या व्होल्टेज लेवलला केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. सबस्टेशन ट्रान्सफॉर्मर इज स्टेप डाउन which steps down the voltage to 440 volts. This is the transformer substation which converts the voltage level from 11 kV to 440 kV. 440 volts, because the transmission voltage is in high voltage is in kV, but transformer substation converts the 11 kV supply to the 440 volt.
Here changing the voltage from one value to other is done by transformer. Hence this type of substation is transformer substation. जे व्होल्टेजची लेवल आपण चेंज करत आहोत ती चेंज करण्यासाठी आपण इथं ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला आहे. वी यूज हियर ट्रान्सफॉर्मर टू चेंज द व्हॅल्यू फ्रॉम 11 kV to 440 volt. For that purpose, this type of substations are called as transformer substation because we use transformer for changing the voltage level from one level or high level to low level, or to change the voltage level from one level to different level. This is the substation, transformer substation. This is universally used and also small size in hill stations. This type of substations are used small size जे hill stations वगैरे असतात. In that particular location, transformer substation is mostly prefer केले जातं. हिल स्टेशन्समध्ये वगैरे जे ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन्स आहेत ते मोस्टली प्रिफर केले जातात. ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशनमध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो व्होल्टेज लेवल चेंज करण्यासाठी ॲज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ अवर कन्झ्युमर. कन्झ्युमरची जशी रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे आपण व्होल्टेजची लेवल चेंज करून ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशनमध्ये आपली जी रिक्वायरमेंट आहे ती कंप्लीट करत असतो. ओके, फॉर दॅट पर्पज दिस इज दी transformer, which is a static device we use. Okay, our next type of substation is converting substation. This is the diagram of converting substation. In that, for certain applications like electric traction, electroplating, डिफरंट जे ॲप्लिकेशन्स आहेत त्याच्यासाठी आपण कन्व्हर्टिंग सबस्टेशन्स यूज करत असतो. दिस सबस्टेशन इज यूज्ड टू कन्व्हर्ट AC पॉवर इंटू DC पॉवर बाय यूजिंग स्टॅटिक कन्व्हर्टिंग डिव्हाइसेस लाईक SCRs. ओके, SCRs लॉंग फॉर्म ऑफ SCR इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. कन्व्हर्टिंग सबस्टेशनचा मेन मोटो काय आहे? टू कन्वर्ट दी AC टू DC. ACचं DCमध्ये कन्वर्जन करून आपण हे सबस्टेशन्स यूज करत असतो. तर कन्व्हर्टिंग सबस्टेशनची नीड काय आहे? तर असे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत किंवा असे काही लोडची रिक्वायरमेंट आहे जिथे आपल्याला DC सप्लाय मस्ट असतो. बिकॉज जे ट्रॅक्शन सिस्टीम आहे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिस्टीम आहे किंवा वेल्डिंगची सिस्टीम आहे यामध्ये आपल्याला DC सप्लायची रिक्वायरमेंट असते. ॲज वी नो अवर सप्लाय इज अवेलेबल इन AC बिकॉज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन AC फॉर्म and the some applications where we need to use the DC supply. In that case we need to use the DC supply. Okay, सम ॲप्लिकेशन्स जिथं आपल्याला DC सप्लायची गरज आहे तिथं आपण कन्व्हर्टिंग सबस्टेशन्स त्यांच्या लोकॅलिटीजला आपण इन्स्टॉल केलेले असतात. फॉर सर्टन ॲप्लिकेशन्स लाईक इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन असेल, DC इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, DC सप्लाय इज मस्ट. DC supply is must in that particular application. AC power is brought to this type of transformer and using the MAR. MAR, mercury arc rectifier.
The supply is available in AC form. To convert the high voltage or high current AC supply into the DC supply, we use mercury arc rectifier, ignitrons, then thyristors or SCR. To convert the AC supply into DC, we use mercury arc rectifier, ignitrons. Ignitrons also used. This is a rectifier. Ignitrons is a rectifier with mercury cathode. Rectifiers मध्ये this is a diode, anode आणि cathode असे टर्मिनल्स. डायोड जे आहेत हे डायोडचे टर्मिनल आहेत. तर इग्निट्रॉन्स जो आहे तो त्यामधला जो कॅथोड आहे तो मर्क्युरीचा बनलेला असतो. दॅट्स वाय रेक्टिफायर इग्निट्रॉन्स इज अ रेक्टिफायर विथ मर्क्युरी कॅथोड एबल टू कॅरी दी लार्ज करंट. इग्निट्रॉन्स जे असतात त्याची कॅपेबिलिटी हाय करंट हँडल करण्याची असते. दॅट्स वाय वी यूज दिस इग्निट्रॉन्स टू कन्वर्ट दी AC सप्लाय इंटू DC सप्लाय. ACचं कन्वर्जन DCमध्ये करण्यासाठी आपण इग्निट्रॉन्स यूज करतो, मर्क्युरी आर्क रेक्टिफायर्स यूज करतो, थायरिस्टर्स और सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जे आहेत ते आपण यूज करतो. सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दिस इज द सिम्बॉल ऑफ SCR. Anode, cathode, it looks like a diode, but here the another terminal is gate terminal to control the operation of SCR. That's why we need to use this type of components in converting substation. DC supply from substation, from such substations are supplied to DC distributor to those places where it is to be utilized for the above mentioned purpose. म्हणजे ट्रॅक्शन सिस्टममध्ये काय होतं, ट्रॅक्शन सिस्टम जे आहे कन्वर्टिंग सबस्टेशन आपण कुठं यूज करू शकतो, तर मेनली ट्रॅक्शन सिस्टममध्ये जिथं DC सप्लाय इम्पॉर्टंट आहे तिथं आपण कन्वर्टिंग सबस्टेशन्स यूज करतो. कन्वर्टिंग सबस्टेशनमध्ये जी काही आलेली AC पॉवर आहे, ACचं कन्वर्जन आपण DCमध्ये करून जिथं DCचे ॲप्लिकेशन्स आहेत किंवा ज्या ॲप्लिकेशन्समध्ये DCचा यूज होतो तिथं आपण तो सप्लाय प्रोव्हाइड करतो. ओके, दिस इज दी ऑल अबाउट कन्वर्टिंग सबस्टेशन. यू कॅन सी हियर इन दिस डायग्राम this is the equipment which are installed in particular converting substation. Okay, our next substation type is power factor correction substation. Power factor correction substation. Firstly, we need to understand the power factor सिस्टम मधला काय असतो. पॉवर फॅक्टर इज द कोसाइन ऑफ अँगल. पॉवर फॅक्टर इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. व्होल्टेज आणि करंटचा जो काही अँगल आहे तो आपण पॉवर फॅक्टर म्हणून सिस्टममध्ये कन्सिडर केला जातो. सपोज दिस इज द व्होल्टेज रेफरन्स अँड दिस इज द करंट. This current is lag behind the voltage, that's why the system is lagging. And if this current is ahead to the voltage, that time the system is leading. Okay, so the angle of current and voltage must be 0. voltage आणि करंट मधला जो काही अँगल आहे तो 0 असायला पाहिजे. बट इलेक्ट्रिकल सिस्टममध्ये व्होल्टेज आणि करंटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत ते डिपेंडिंग ऑन द लोड. जर लोड इंडक्टिव्ह असेल तर लॅगिंग नेचर होतं आणि जर लोड कॅपॅसिटिव्ह असेल तर लीडिंग नेचर होतं. इन दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन द पॉवर फॅक्टर ऑफ सिस्टम इज
either leading or lagging. If we use the inductive devices or motor, in that particular situation power factor of system will be 0.4 or 0.3. The ideal condition for power factor is must be 1, but if we use the motors and another industrial applications, in that time the power factor of system will get reduced up to 0.2 or 0.3. If we use induction motors, power factor will be 0.2 to 0.3. So there is so much importance for power factor correction in electrical system, because if we reduce or if we improve our power factor, then there are so many aspects we can use properly or the system becomes efficiently. Power factor correction substations मध्ये line not only having resistance but also inductance and capacitance. जी आपली ट्रान्समिशन लाईन असते त्यामध्ये फक्त इंडक्टन्सच रेजिस्टन्सच प्रेझेंट नसतो, तर सिस्टमचा इंडक्टन्स पण असतो आणि कॅपॅसिटन्स पण असतो. ड्यू टू दिस पॅरामीटर्स ऑफ द लाईन देअर इज मच मोर व्हेरिएशन इन व्होल्टेज अँड पॉवर फॅक्टर. ड्यू टू द पॅरामीटर ऑफ ट्रान्समिशन लाईन RL अँड C देअर इज सो मच डिफरन्स बिटवीन रिसिविंग एंडचं जे काय आपल्याला व्होल्टेज भेटणार आहे त्यामध्ये खूप व्हेरिएशन्स आपल्याला भेटतात ड्यू टू दिस फॅक्टर. बिकॉज फक्त रेजिस्टन्सच नसून इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्सचा इफेक्ट पण त्यामध्ये कन्सिडर केला जातो. त्यामुळे जे काही आपल्याला रिसिविंग एंडला व्होल्टेज भेटणार आहे त्यामध्ये फार व्हेरिएशन्स दिसून येतात. फॉर दिस पर्पज सिंक्रोनस कंडेन्सर आर इन्स्टॉल ॲट दी रिसिविंग एंड स्टेशन्स. टू अवॉइड दिस variations of supply, we install the synchronous condenser at the receiving end stations. ट्रान्समिशन लाईन असेल त्या ट्रान्समिशन लाईनच्या रिसिविंग एंडला आपण सिंक्रोनस कंडेन्सर प्लेस करून आपण पॉवर फॅक्टर त्या लाईनचा पर्टिक्युलर इम्प्रूव्ह करू शकतो. तर सिंक्रोनस कंडेन्सर काय आहे ते आपण बघणार आहे. सिंक्रोनस कंडेन्सर इज नथिंग बट ए सिंक्रोनस मोटर विच इज ऑपरेटेड ऑन दी नो लोड कंडिशन. सिंक्रोनस मोटर आपण लास्ट सेमिस्टरला मशीन्समध्ये सिंक्रोनस मोटर स्टडी केलेला आहे. तर सिंक्रोनस मोटर जे असते द मोटर विच इज रन ऑन कॉन्स्टंट स्पीड विच इज कॉल्ड ॲज द सिंक्रोनस मोटर. ज्या मोटरचं स्पीड जे आहे ते कॉन्स्टंट असतं. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पर्टिक्युलर सिच्युएशन और पर्टिक्युलर लोड. दिस टाईप ऑफ मोटर्स आर कॉल्ड ॲज सिंक्रोनस मोटर. तर सिंक्रोनस मोटरला पण नो लोडवरती ऑपरेट करून फील्डचं त्या एक्सायटेशन चेंज करून आपण करंटची मॅग्निट्यूड जी आहे ती त्या मोटरमधली कंट्रोल करून आपण सिंक्रोनस मोटरला आपण ॲज अ सिंक्रोनस कंडेन्सर म्हणून यूज करतो. तर सिंक्रोनस कंडेन्सर इज अ डिव्हाइस कंपेन्सेट लीडिंग अँड लॅगिंग पॉवर. जर ट्रान्समिशन लाईनमध्ये लीडिंग पॉवर फ्लो होत असेल तर सिंक्रोनस कंडेन्सर इट प्रोव्हाइड्स दी लॅगिंग रिॲक्टिव्ह पॉवर. जर ट्रान्समिशन लाईनमध्ये लॅगिंगची केस असेल किंवा लॅगिंग पॉवर फ्लो होत असेल तर इन दॅट टाईम द सिंक्रोनस कंडेन्सर ॲब्सॉर्ब दॅट लॅगिंग पॉवर बाय प्रोव्हाइडिंग दी लीडिंग VAR. मीन्स लीडिंग रिॲक्टिव्ह पॉवर जी आहे ती सिंक्रोनस कंडेन्सर त्या ट्रान्समिशन लाईनमध्ये इंजेक्ट करून तो जो लॅगिंगचा इफेक्ट आहे तो न्यूट्रलाइज करण्याचा ट्राय केला जातो. अँड ड्यू टू दिस देअर इज enhancement in voltage regulation. Due to this particular synchronous condenser, there is increase in efficiency and better voltage regulation. Synchronous condenser operate between motor and generator without any mechanical load. Synchronous condenser जो आहे तो मेकॅनिकल लोड न यूज करता त्या मोटरवरती कोणत्याही प्रकारचा लोड नसतो. ॲक्च्युली इट रन्स ऑन नो लोड कंडिशन
and the motor will operate as a synchronous condenser. Due to this synchronous condenser, we can achieve stepless control of power factor. Power factorचं कंट्रोलिंग करण्यासाठी सिंक्रोनस कंडेन्सर जो आहे तो सिस्टममध्ये यूज केला जातो. टू अकॉमोडेट synchronous condensers and related equipments and accessories, this substation is required at the receiving end of line. ओके, तर सिस्टममधला पॉवर फॅक्टर कंट्रोल करण्यासाठी अशा प्रकारचे सबस्टेशन्स त्या पर्टिक्युलर लोकेशन्सला असणं इम्पॉर्टंट असतं. ज्या सबस्टेशनमध्ये आपण रिसिविंग एंडला सबस्टेशनच्या सिंक्रोनस कंडेन्सर इन्स्टॉल केला जातो आणि सिस्टमचा पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह केला जातो, त्या सबस्टेशनला आपण पॉवर फॅक्टर करेक्शन सबस्टेशन असं म्हणतो. अँड दिस टाईप ऑफ सबस्टेशन्स आर रिक्वायर्ड ॲट द रिसिविंग एंड ऑफ लाईन. ट्रान्समिशन लाईनची जी काही रिसिविंग एंड आहे या ठिकाणी अशा प्रकारचे सबस्टेशन्स जे आहेत ते इन्स्टॉल केलेले जातात. ओके, पॉवर फॅक्टर करेक्शन सबस्टेशनमध्ये एवढे पॉईंट्स येतात. त्यानंतर आपण बघणार आहोत इंडस्ट्रियल सबस्टेशन. Industrial substation. For medium and big industries, bulk power is required. If this is a fact, this is a factor, industrial substation, and this is the factories. For medium and big industries, मीडियम आणि बिग इंडस्ट्रीजसाठी आपल्याला बल्क पॉवर किंवा जास्तीत जास्त पॉवरची रिक्वायरमेंट असते. फ्रॉम रिसिविंग स्टेशन्स ए सेपरेट फीडर लाईन इज प्रोव्हाइडेड टू इंडस्ट्री अँड ए सबस्टेशन इज लोकेटेड इन द प्रिमाइसेस ऑफ इंडस्ट्री विच ॲज ए डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन द 11 kV to 440 volts for a 3-phase 4-wire distribution in industry. Suppose this is the substation and this is a factory which has requirement of bulk power. From this substation, a particular single feeder line is carried to this particular factory, and to near this factory there is a substation which is installed at the factory premises. फॅक्टरीच्या जवळच एक त्यांचं त्यांनी सबस्टेशन इन्स्टॉल केलेलं असतं आणि जी काही 11 kVचा जो सप्लाय आहे जो सबस्टेशनपासून आपल्याला त्या पर्टिक्युलर सबस्टेशनपर्यंत आपण पोचवलेला असतो. एक फीडरची लाईन सबस्टेशनपासून कॅरी करून त्या पर्टिक्युलर फॅक्टरीच्या जवळ एक सबस्टेशन इन्स्टॉल करून त्यामध्ये तो सप्लाय प्रोव्हाइड केला जातो. रिसिविंग एंडपासून एक सेपरेट फीडर लाईन प्रोव्हाइड केली जाते इंडस्ट्रीला आणि त्या इंडस्ट्रीच्या प्रिमायसेसलाच एक सबस्टेशन लोकेट केलं जातं. दिस इज कॉल्ड ॲज द इंडस्ट्रियल सबस्टेशन बिकॉज ॲज वी नो different industries, steel industries and another different industries, and these industries require more bulk power for the operation, and that's why we take the feeder line or supply from the substation to the इंडस्ट्री प्रिमायसेस. इंडस्ट्रीच्या जवळपासच एक सबस्टेशन इन्स्टॉल केलं जातं आणि तो सप्लाय सबस्टेशनपासून ते इंडस्ट्रीच्या जवळ जे छोटं सबस्टेशन आपण इन्स्टॉल करतो तिथं तो सप्लाय प्रोव्हाइड केला जातो आणि फ्रॉम दॅट सबस्टेशन वी टेक सप्लाय फॉर द ऑपरेशन ऑफ फॅक्टरी. ओके, दिस सबस्टेशन इंडस्ट्रियल सबस्टेशन कन्वर्ट 11 kV, इथं 11 kVचा सप्लाय आला तर त्याचं कन्वर्जन आपण ॲज पर द रिक्वायरमेंट 440 किंवा 230 होल्ड्समध्ये करून आपण ऑपरेशन परफॉर्म करत असतो. ओके, दिस इज इंडस्ट्रियल सबस्टेशन. इंडस्ट्रियल सबस्टेशनमध्ये एक पर्टिक्युलर फीडरची लाईन इंडस्ट्रीच्या जवळपासच
सबस्टेशन जे इन्स्टॉल केलेलं आहे तिथंपर्यंत येते आणि तिथून आपण सप्लाय आपल्या इंडस्ट्रीसाठी घेत असतो. अवर नेक्स्ट सबस्टेशन टाईप इज फ्रिक्वेन्सी चेंजर सबस्टेशन. ओके, फ्रिक्वेन्सी चेंजर सबस्टेशनमध्ये those substation which change the supply frequency are known as frequency changer substation. जो काय आपली इंडियामध्ये जी काही आपली फ्रिक्वेन्सी जी आहे आयडियल फ्रिक्वेन्सी स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे 50 हर्ट्ज. आणि अशा प्रकारचे काही ॲप्लिकेशन्स असतात जिथं फ्रिक्वेन्सीची रेंज जी असते ती हाय असते किंवा फ्रिक्वेन्सीची जी रिक्वायरमेंट आहे ती डिफरंट असते ॲज कम्पेअर टू दी 50 हर्ट्ज. म्हणजे असे काही ॲप्लिकेशन्स जिथं आपल्याला फ्रिक्वेन्सीची रेंज इन्क्रीज करावी लागते किंवा कमी करावी लागते. इन दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन फ्रिक्वेन्सी चेंजर सबस्टेशन्स आर टू बी इन्स्टॉल्ड. सच ए फ्रिक्वेन्सी चेंजर मे रिक्वायर्ड फॉर दी इंडस्ट्रियल युटिलायझेशन. इंडस्ट्रीमध्ये डिफरंट आपल्याला ऑपरेशन्स परफॉर्म करावे लागतात अँड फॉर दॅट पर्पज वी नीड the variable frequency for that particular applications, and for that particular application we need to change the frequency, and to fulfill this requirement we use frequency changer substation. Some industries like induction furnace, जे आहे has require high frequency for induction furnace हिटिंगसाठी तिथं हाय फ्रिक्वेन्सी रेंज सप्लाय लागतो. किंवा ट्रॅक्शनमध्ये पण फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती हाय लागते. ट्रॅक्शनची सिस्टम जी आहे ट्रेन असते आणि या ट्रेनवरती इलेक्ट्रिकलच्या लाईन्स DCच्या इलेक्ट्रिकल लाईन्स कॅरी केलेल्या असतात आणि पॅन्टोग्राफचा यूज करून ट्रेन्सला सप्लाय दिला जातो. दिस इज द सिस्टम ट्रॅक्शन सिस्टम. इथं जो आहे तो द ट्रॅक्शन रिक्वायर फ्रिक्वेन्सी ऑफ 16.5 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी. फॉर द ऑपरेशन ऑफ ट्रॅक्शन द ट्रॅक्शन यूज्ड द फ्रिक्वेन्सी रेंज 16.5 हर्ट्ज सप्लाय. ट्रॅक्शन सिस्टम म्हणजे काय तर इलेक्ट्रिक सप्लाय यूज करून ट्रेन ऑपरेट केली जाते विथ द हेल्प ऑफ पॅन्टोग्राफ यूज करून हे जे इलेक्ट्रिकलच्या लाईन्स कॅरी केले जातात त्याच्यापासून पॅन्टोग्राफचा सप्लाय इथं दिला जातो ट्रेनला आणि ट्रेन जे आहे ट्रेनचं ऑपरेशन कंट्रोल केलं जातं. अँड फॉर दिस पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन वी नीड 16.5 hertz supply. In that particular situation we need to install a different substation to change the frequency. This is frequency changer substation. Frequency changers are provided in such stations and thus this substation is called as frequency changer substation. या सबस्टेशनमध्ये फ्रिक्वेन्सी सप्लायची चेंज करून वेगवेगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म केले जातात. दॅट्स वाय दीज सबस्टेशन्स आर कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी चेंजर सबस्टेशन. ओके, इंडक्शन फर्नेसमध्ये हिटिंगसाठी आणि ट्रॅक्शन पर्पजमध्ये आपल्याला वेगवेगळी फ्रिक्वेन्सी रेंजची रिक्वायरमेंट असते. For that particular time we need to install another substation and in that substation the frequency gets changed. This is called as frequency changer substation. Okay, our next point is switching substation. स्विचिंग सबस्टेशन्स जे आहेत स्विचिंग सबस्टेशनमध्ये काय काय येणार. दीज स्टेशन्स आर मीन फॉर स्विचिंग ऑन अँड ऑफ फॉर डिफरंट लाईन्स फ्रॉम द इनकमिंग लाईन. सपोज
These are the incoming lines, and these are the outgoing lines, and this is the bus bar. बस बारमध्ये काय होतं तर इनकमिंग लाईन आणि आउटगोईंग लाईन कनेक्ट केलेल्या असतात. These stations are meant for switching on and off for different lines from the incoming line. ह्या ज्या काही इनकमिंग लाईन्स आहेत त्या पर्टिक्युलर लाईन्सचं ऑन आणि ऑफ करणं डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट जे आहे ते स्विचिंग सबस्टेशनमध्ये कॅरी आउट केलं जातं. नो चेंज ऑफ व्होल्टेज, ओनली स्विचिंग ऑपरेशन्स आर डन इन सच स्टेशन्स. मीन्स फक्त ऑन ऑफ, लाईन ऑफ करणे किंवा ऑन करणे एवढंच ऑपरेशन स्विचिंग सबस्टेशनमध्ये केलं जातं. नो चेंज इन व्होल्टेज, व्होल्टेजच्या मॅग्निट्यूडमध्ये काहीही चेंज न करता फक्त लाईन ऑन करणे किंवा ऑफ करणे एवढंच ऑपरेशन स्विचिंग सबस्टेशनमध्ये कॅरी केलं जातं. इनकमिंग व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी इज सेम ॲज आउटगोईंग व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजेच काय, इनकमिंग व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी अँड आउटगोईंग व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती सेम असते. फक्त पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनसाठी ती पर्टिक्युलर लाईन जी आहे ती आपण ऑन किंवा ऑफ करून वेगवेगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म करतो. ओके, these are the different types of substations according to the duty requirement which I have explained. These are 6 substation types which we cover. Okay, so in next lecture we will discuss the outdoor substation and indoor substation.